Good morning and welcome to everyone. Now, previous lecture we started fundamental and types of mechanism, and already we taken the different types of classification according to nature of contact. Okay, previous lecture we discussed the types of kinematic pairs. They are given three criteria of kinematic pairs, like sliding. Okay, depend on relative motion, nature of relative motion, like a sliding, turning, screw, rolling, and spherical. And also second criteria depend on the nature of contact. Already we taken what is the lower pair, what is the higher pair, also we discussed. Okay, also taken an example regarding to sliding pair. Also means your piston and cylinder is a sliding pair, then helical pair. Okay, then rolling pair and cylindrical pair. We know the rolling pair means the have a rolling contact. For example, your belt and pulley, bearing. Okay, this is the rolling pair example. And spherical, also we taken the ball socket joint. This is the spherical pair example. And next one is according to nature of contact. Previous lecture we discussed what is the nature of contact, what is the example. Lower pair is a simple. Okay, simple means when two kinematic links are connected such they surface. Okay, two kinematic links are connected to the surface of object, that is called as a your lower pair. And what is the higher pair? Simply higher pair also say that the two kinematic links are connected such that having a line or point contact. Okay, lower pair means connected to the surface contact, and a higher pair is connected to the line or point contact, that is called as a higher pair. So again, third classification, mechanical arrangement. Also we take an example, what is the force close pair? We taken a cam and follower example. Okay, cam and follower is called as a force close pair and self close pair. So today we start next topic, kinematic chains and their types. Okay, so we discuss the different types of mechanism. First we discuss the mechanism, structure, and 4-bar kinematic chain. And next lecture we discuss the how to calculate the chain, pair, and joint, and how to decide the what is the kinematic chain is lock and 1 degree freedom. Okay, आता लास्ट लेक्चर आपण बघितलं की डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपण कंप्लीट केले. त्यानंतर आपण नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करतोय, मेकॅनिझम, स्ट्रक्चर अँड 4-bar चेन कायनेमॅटिक चेन. हा टॉपिक कंप्लीट झाल्यानंतर आपण बघणार आहे की सपोज ABCD 3 लिंक दिलेले आहे, त्या लिंकचे पेअर्स, जॉईंट किंवा त्याचे लिंक्स आपण हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते आपण एक्झाम्पल कंडक्ट करणार आहे आपल्या प्रॅक्टिकल टाइम मध्ये. So now we start what is the mechanism. First we understand the what is the definition of mechanism, then we explain the example of mechanism. Okay, see, this is the example of mechanism. First we understand the mechanism is the one of the link of kinetic chain. It's a fix. Okay, link of kinetic chain is a fix. The chain is known as a mechanism, may be transmitting to transfer motion. Simple definition काय दिलेली आहे? सी बघा इथे स्लाइड मध्ये मेकॅनिझमचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके, हा एक मेकॅनिझम आहे. ओके, इथे बघा, इथे जॉईंट दिलेला हा फिक्स पार्ट आहे. ओके, हा इथे हा फिक्स पार्ट आहे, पण त्याला काही जॉईंट केलेलं आहे. ओके, हे जॉईंट दिलेले आहे. हा तुमचा पिस्टन असेल, हा सिलेंडर असेल. ओके, या पिस्टन सिलेंडर मध्ये ते वर्क करणार म्हणजे काय करणार आहे, ही जी पॉवर असेल, रोटेटिंग पॉवर, सपोज हा व्हील, इथे हा व्हील जॉईंट असणार आहे, ही व्हील रोटेट होणार आहे. हा रोटेट झाल्यामुळे तुमचा जो पिस्टन आणि सिलेंडर आहे हे वर्क होणार आहे. मीन्स पॉवर ट्रान्समिट टू ट्रान्सफॉर्म मोशन. जी पॉवर कुठे ट्रान्समिट होणार तुमची या पिस्टन आणि सिलेंडरला. जेव्हा सपोज सिंपली हा पॉइंट फिक्स आहे, पण हा पार्ट इथे जॉईंट आहे, पण हा पार्ट मूव्ह होणार आहे. जेव्हा हा पार्ट इथे मूव्ह होईल, सपोज हा पार्ट इथे आला, हा पार्ट मूव्ह होऊन इथे आला, इथे आल्यानंतर काय होणार आहे, तुमचा जो हा जॉईंट आहे हा ऑटोमॅटिकली पिस्टन आणि सिलेंडर हा कुठे होणार आहे, पुढे मूव्ह होणार, इथे मूव्ह होईल. ओके, आणि जेव्हा हा पार्ट इथे येईल, हा रोटेशन कंप्लीट करून असं इथे येईल सपोज हा पार्ट, तर तुमचं हे पिस्टन सिलेंडर पोझिशन कुठे असणार आहे, इथे असणार आहे. ओके, म्हणजे ही पॉवर, एक जी पॉवर असती, ही पॉवर कुठे ट्रान्समिट केली जाते, दुसऱ्या वर्क साठी ट्रान्समिट केली जाते. म्हणजे that is called as a mechanism. Means one of the link of kinematic chain is fixed. One being fixed आहे, इथे बघा ही फिक्स आहे. ओके,
then द चेन इज कॉल्ड ॲज अ मेकॅनिझम. आपण यालाच मेकॅनिझम म्हणतो की सपोज पिस्टन सिलेंडरचं वर्क कम्प्लीट होणार आहे, हा पार्ट रोटेट होणार आहे, एक त्याची लिंक्स ही जॉईंट असणार आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेकॅनिझम. एक्झाम्पल लाईक इंजिन इंडिकेटर, टायपरायटर. टायपरायटर तुम्ही बघितलं असेल की टायपरायटर कसं वर्क करतं. सिंपली तुम्ही जर डॉटेड टायपरायटर बघितलं तर ते काय करतं, त्याचं सेंटेन्स कंप्लीट झाल्यानंतर ओके ते सेंटेन्स टाईप करतं. सेंटेन्स कंप्लीट झाल्यानंतर ते परत त्याच्या ऍक्च्युअल पोझिशनला येतं, म्हणजे पुढे ते मोशन करत असतं, पॉवर ट्रान्समिट करत असतं आणि ते सेंटेन्स टाईप झाल्यानंतर परत तो त्याच्या ऍक्च्युअल पोझिशनला ते टायपरायटर येत असतं. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ मेकॅनिझम. मेकॅनिझम इज अ कायनॅमॅटिक चेन विथ द वन लिंक फिक्स. सिंपल आहे, वन लिंक फिक्स म्हणजे सपोज ही लिंक फिक्स आहे ओके. द फिक्स लिंक इज कॉल्ड ॲज अ फ्रेम. ओके, ही लिंक फिक्स झाली म्हणून याला आपण काय म्हणतो, फ्रेम म्हणतो. Then different mechanisms are obtained by the fixing a different element is a kinematic chain. आता हा पार्ट फिक्स आहे पण अजून काय पार्ट हे फिक्स केलेले आहे, जॉईंट केलेले आहे. सपोज इथे जॉईंट आहे, इथे जॉईंट आहे, इथे जॉईंट आहे, पण हे पार्ट जॉईंट केलेले हे मुवेबल आहे ओके, हे मूव होऊ शकता. द प्रोसेस ऑफ different links is a kinematic chain from the same frame is known as inversion. तर ह्याच फ्रेमला आपण काय म्हणू शकतो, inversion of mechanism. Mechanism obtained in a process of inversion should be different in a purpose for which they are used. आता सिंपली आपण मेकॅनिझम स्टार्ट केलंय, टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम मध्ये आपण मेकॅनिझम स्टार्ट केलंय. त्याच्यानंतर आपण स्टडी करणार आहे इन्व्हर्जन ऑफ मेकॅनिझम, स्ट्रक्चर, देन मशीन. आणि त्यानंतर तुम्हाला काही एक्झाम्पल असतील इन्व्हर्जन ऑफ कायनेमॅटिक चेन मध्ये, की प्रत्येक मेकॅनिझम आपण जर बघितलं डेली लाईफ मध्ये पण आपण काही मेकॅनिझम यूज करतो ओके. डेली लाईफ मध्ये जे मेकॅनिझम यूज करतो तेच मेकॅनिझम आपण इथे स्टडी करणार आहे ओके. तर या प्रकारचं मेकॅनिझम असतं आणि हे मेकॅनिझम हे ऍप्लिकेशन नुसार रेडी केलं जातं. म्हणजे आपल्याला ज्या टाईपचं मशीन अवेलेबल पाहिजे ज्या वर्कसाठी, त्या वर्क नुसार, त्या ऍप्लिकेशन नुसार हे मेकॅनिझम हे रेडी केलं जातं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द मेकॅनिझम. देन सेकंड वन इज अ मशीन. व्हॉट इज अ मशीन? When a mechanism is required to transmit power or to do some particular types of work, that it's called as a machine. Simple आहे, एखादं मशीन दिलेलं वर्क हे कम्प्लीट करत असेल किंवा त्याची वन साइड पॉवर ही टू साइडला जर ट्रान्समिट करत असेल, आपण बघितलं बेल्ट आणि पुलीचं ट्रान्समिशन बघितलं की एक पुली ती पॉवर बेल्ट थ्रू चेन थ्रू दुसऱ्या व्हीलला पॉवर ट्रान्समिट करते, त्यालाच आपण मेकॅनिझम पण म्हणतो आणि त्याला मशीन म्हणतो, की जे आपलं वर्क असेल हे वर्क पर्टिक्युलर टाईप नुसार कम्प्लीट करतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मशीन. मग मशीन कोणतं असतं? स्टीम इंजिन असेल, इंटरनल कंबशन इंजिन असेल किंवा टर्बाईन असेल ओके. सो वी टेकन अ डिफरन्स. स्टार्टिंगला आपण फक्त मेकॅनिझम, मशीन हे फक्त कन्सेप्ट आहे ती अंडरस्टँड करणार आहे. मग आपल्याला टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम स्टडी करायचे, मग ते डिफरंट टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम असतील, मग डेली पर्पज साठी, इंडस्ट्रियल पर्पज साठी कोणकोणते मेकॅनिझम यूज केले जातात ते आपण स्टडी करणार आहे. सो फर्स्ट वी अंडरस्टँड द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर. Next is a structure. Okay, a simple structure. A structure understand करूया. What is a structure? It is the assemble of number of resistant links or element having no relative motion between them and transmit only force having the straining action. Okay, simple आहे. हे बघा, हे आता स्ट्रक्चर दिले आहे. स्ट्रक्चरची डेफिनेशन काय? असेंबल ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टन्स लिंक. आता ह्या लिंक आहे, हे बघा हे जॉईंट्स सगळ्या लिंक एकमेकाला कनेक्टेड आहे. कनेक्टेड असल्यामुळे हा काय झाला? असेंबल झाला ओके. हा पार्ट पूर्ण असेंबल झाला. मीन्स इट इज एन असेंबल ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टन्स लिंक ऑर इलेमेंट. आता हे इलेमेंट झाले, एक एक पार्ट म्हणजे तुमचे इलेमेंट हॅव्हिंग नो रिलेटिव्ह मोशन. आता बघा या स्ट्रक्चर मध्ये आपण कोणत्याही सोबत बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर जर उभं केलं तर आपण प्रत्येक नंबर ऑफ लिंक्स हे जॉईन करत चालतो ओके. फर्स्ट फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर, थर्ड फ्लोअर हे जॉईन करत चालतो. बट त्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं त्याच्यामध्ये कोणतंही मोशन नसतं, कारण बिल्डिंग स्ट्रक्चर बघितलं तर बिल्डिंग आपण जर बिल्डअप केली तर ते कॉन्स्टंट असते, त्याच्यामध्ये कोणतंही मोशन नसतं. बिल्डिंग रेडी झाल्यानंतर, स्ट्रक्चर रेडी झाल्यानंतर त्यात कोणतंही मोशन नसतं, बट त्या बिल्डिंगवर काय असतं? फोर्स. सिंपली बिल्डिंग रेडी केली या लिंक्स आहे, त्याच्यामध्ये कोणतंही मोशन होणार नाही. किंवा तुमचा जो वॉल असेल तो वॉल ज्या ठिकाणी फिक्स केलाय तो त्याच ठिकाणी फिक्स असणार आहे, तो कुठे मूव्ह होऊ शकत नाही किंवा त्यामध्ये कोणतंही मोशन होऊ शकत नाही. बट तुम्ही जर बघितलं तर तिथे फोर्स होऊ शकतो, फोर्स हा तिथे इन्क्लूड होऊ शकतो.
फोर्स कसं काय, सपोज बिल्डिंग वरती जे पीपल्स असतील ते तिथे राहणार आहे, त्यामुळे तिथं ऑटोमॅटिकली त्या बिल्डिंग वरती काही मटेरियल असेल, आपण मटेरियल पण शिफ्ट करतो, पार्किंग असेल, या सगळ्या त्या गोष्टींचा त्याच्यावर फोर्स अप्लाय होणार आहे. ओके, फोर्स अप्लाय होणार आहे, त्यामुळे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रक्चर. मग स्ट्रक्चर मध्ये आपण काय अंडरस्टँड करायचं की असेंबल ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ लिंक्स. ओके, खूप साऱ्या लिंक्सना आपण बिल्डिंग ही स्ट्रक्चर नुसार बिल्डअप करतो. बिल्डअप केल्यानंतर त्याच्यामध्ये कोणतंही मोशन नसतं, वॉल मध्ये कोणतं मोशन नसतं, बिल्डिंग मध्ये स्ट्रक्चर मध्ये कोणतंही मोशन नसतं, फक्त तिथे काय असतात, फोर्सेस असतात. ओके, जे फोर्सेस ट्रान्समिट केले जातात, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रक्चर. सो एक्झाम्पल, रूफ स्ट्रेसेस, बिल्डिंग, मशीन फ्रेम. तुम्ही मशीनची फ्रेम बघितली तर मशीनची फ्रेमला पण जॉईंट असतात. लेथ मशीन बघा, सीएनसी मशीन बघा, किंवा आपल्या लॅबमध्ये तुम्ही इक्विपमेंट बघितले असेल, ते इक्विपमेंट एका बेसवरती, ओके, बेस रेडी केलेला असतो मशीन फ्रेम, त्यावरती आपण काय केले असते, फिक्स केलेले असतात. तो त्यांचा यूज काय असतो मग मशीन फ्रेमचा, की फक्त ते जे फोर्सेस असतात, मशीनचं जे वेट असतील, त्या मशीनचे जे फोर्सेस असतील ते फक्त सस्टेन करत असतं. ओके, आणि जे फ्रेम असते ती फ्रेम कुठे मूव्ह होत नाही, तर त्या फ्रेम मध्ये कोणतंही मोशन होत नाही. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ structure. So we completed the mechanism, machine and the structure. So we discuss the difference between the machine and structure. आता आपण डिफरन्स बघूया मशीन मध्ये आणि स्ट्रक्चर मध्ये काय डिफरन्स. So first we discuss the machine and then is compared to the structure. Machine says machine transport available energy into useful work. सिंपल आहे, मशीन मध्ये काय असतं, मशीन मध्ये वर्क करत असताना तुम्ही बघितलंय की एक पॉवर ही दुसऱ्या पार्टला पॉवर ट्रान्समिट केली जाते आणि ते वर्क हे कम्प्लीट केलं जातं, त्याला आपण म्हणतो मशीन. स्ट्रक्चर काय असतं, स्ट्रक्चर डज नॉट ट्रान्सफर एनर्जी इनटू युजफुल वर्क. सिंपल आहे, स्ट्रक्चर कोणतीही एनर्जी ट्रान्सफर करत नाही, फक्त स्ट्रक्चर आपण कशासाठी यूज करतो, आपलं मटेरियल असेल किंवा वेट असेल किंवा मशीन असेल त्यावरती रेस्ट करण्यासाठी यूज करतो. द लिंक ऑफ मशीन मोड ट्रान्समिट बोथ द पॉवर अँड फोर्सेस. ओके, तर तुम्ही मशीन बघितलं तर मशीन मध्ये सर्व प्रकारचे फोर्सेस, मशीन मध्ये सर्व प्रकारचे फोर्सेस, पॉवर ही ट्रान्समिट केली जाते. बट स्ट्रक्चर मध्ये कोणतेही मोशन ट्रान्समिट केले जात नाही, त्याच्यामध्ये फक्त मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर ट्रान्समिट द फोर्स ओनली. अगेन मशीन से वन ऑर मोर मेकॅनिझम. मशीन मध्ये आपण बघितलं की सपोज आता इथे एक मेकॅनिझम दिलेलं आहे, हे एकमेकाला कनेक्टेड आहे, त्यामुळे मशीन मध्ये नंबर ऑफ मेकॅनिझम हे इन्क्लूड असतात. बट इन स्ट्रक्चर इट इज डज नॉट हॅव मेकॅनिझम. ओके, स्ट्रक्चर मध्ये मेकॅनिझम नसतं, स्ट्रक्चर असतं. आणि व्हॉट इज द example of machine? Drilling machine, lathe machine, this is the example of machine. And structure like your bridge, okay, flyover, bridge, machine frame and building, that is the example of the structure. Okay, हा machine आणि structure मधला difference आहे. So again another point, difference between machine and mechanism. Okay, next point is a difference between the machine and mechanism. First we discuss the what is the mechanism. प्रायमरी फंक्शन इज यूज टू ट्रान्समिट और मॉडिफाय द मोशन. मेकॅनिझम मध्ये काय करू शकतो, सिंपल आहे बघा, इथे इथे मेकॅनिझम दिलेले, हे जॉईंट दिलेले, आता इथे हा जॉईंट फिक्स आहे, इथे ह्या फ्रेमला हा जॉईंट फिक्स आहे. प्रायमरी फंक्शन इज यूज टू ट्रान्समिट और मॉडिफाय द मोशन. आता सपोज मॉडिफाय द मोशन, सपोज याला आपण पॉवर जर दिली, पॉवर जर याला दिली, प्रोड्यूस केली, तर आठवणी हा मूव्ह होणार आहे, हा पार्ट मूव्ह होणार आहे. ओके, तो या प्रकारे इकडे पण मूव्ह होऊ शकतो सिंपली. मग तू होणार तर काय असणार, ते ट्रान्समिट और मॉडिफाय द मोशन, म्हणजे आपण पॉवर ट्रान्समिट पण करू शकतो आणि या मेकॅनिझम मध्ये मोशन पण क्रिएट करू शकतो. मशीन प्रायमरी फंक्शन इज यूज टू ऑब्टेन द मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज. इन मेकॅनिझम इट इज नॉट यूज टू ट्रान्समिट द फोर्स. ह्या मेकॅनिझम मध्ये कोणत्याही प्रकारचा फोर्स ट्रान्समिट केला जात नाही, पण मशीन मध्ये फोर्स ट्रान्समिट केला जातो, त्यामुळेच मशीन हे वर्क करत असतं. Then third point, a mechanism is a single system to transfer the motion. Okay, simple है.
So we discussed the mechanism and machine comparison. So now on a next point is difference between the mechanism and structure. Already we taken a difference machine and structure, then mechanism and machine, and third one point is a mechanism and structure. So discuss mechanism. It is a kinematic chain which transmit and transfer the motion. But structure we know the structure is the only relative motion. आपण स्ट्रक्चर बघितलं बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर मध्ये कोणतंही मोशन तुम्ही कधी बघितले की वॉल दिलेला आहे, वॉल जर आपण एका ठिकाणी फिक्स केला तो त्याचा तो वॉल एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह होऊ शकत नाही. ओके, किंवा आपण एखादी मशीनची जर फ्रेम रेडी केली, एखादं मशीन आपण एका ठिकाणी जर कॉन्स्टंट जर आपण तिथं प्लेस केलं तर ते कुठेही मूव्ह होऊ शकत नाही. मीन्स स्ट्रक्चर काय असतं त्याच्यामध्ये कोणतंही मोशन नसतं, बट त्यावरती फोर्सेस हे अप्लाय असतात. ओके, मग मेकॅनिझम मध्ये आपण बघितलं टाइपरायटर असेल, क्लॉक वर्क असेल, स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं बिल्डिंग असेल, ब्रिज असतील. ओके, तर या प्रकारचं मशीन मेकॅनिझम आणि स्ट्रक्चरचा स्टडी असेल. ओके, तर वी हॅव कम्प्लिटेड mechanism, machine, structure. Then also we taken the difference between the machine and structure, mechanism and structure, and the machine and mechanism. Okay, त्या नोट्स असतील त्या नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केल्या जातील फिजिकल टाइम मध्ये. देन इन्व्हर्जन ऑफ कायनेमॅटिक चेन. आता नेक्स्ट पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहे इन्व्हर्जन ऑफ कायनेमॅटिक चेन. So also inversion of kinematic chain, there are different three types. Okay, inversion of kinematic chain मध्ये इन्व्हर्जन ऑफ कायनेमॅटिक चेन मध्ये तीन टाइप्स आहे परत. ओके, 4 बार चेन, 4 बार कायनेमॅटिक चेन. आता जे आपल्या पिक्चर मध्ये जे आपण बघतोय जी डायग्राम, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ 4 बार कायनेमॅटिक चेन. आता 4 बार कायनेमॅटिक चेन मध्ये परत तीन सब टाइप पडतात. एक सब टाइप म्हणजे कपल, व्हील लोकोमोटिव्ह, पेंटाग्राफ, वेट स्ट्रेंथ लाइन इंडिकेटर मेकॅनिझम आणि बीम इंजिन. ओके, तर 4 बार कायनेमॅटिक चेन मध्ये आपल्याला 4 टाइपचे स्टडी करायचे. एक कपल असेल, व्हील ऑफ लोकोमोटिव्ह, पेंटागॉन, देन असेल वॉट स्ट्रेट लाइन इंडिकेटर, त्यानंतर असेल बीम इंजिन. ओके, त्यानंतर इन्व्हर्जन ऑफ कायनेमॅटिक चेन मध्ये सेकंड टाइप पडतो स्लाइडर चेन क्रँक मेकॅनिझम. स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर क्रँक चेन. मग त्या सिंगल स्लाइडर क्रँक चेन मध्ये परत सब टाइप पडता रेसिप्रोकेटिंग इंजिन मेकॅनिझम, रोटरी, Wheelworth quick return mechanism, oscillating cylinder engine, crank and slotted lever आणि pendulum. परत इन्व्हर्जन ऑफ कायनेमॅटिक चेन मध्ये थर्ड पॉइंट आहे डबल स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम. डबल स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझमचे परत तीन सब टाइप्स आहे स्कॉच योके मेकॅनिझम, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स अँड ओल्डन्स कंप्लीट. ओके, आपला हा युनिटचा लास्ट पार्ट असेल. फंडामेंटल अँड टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम आपला हा युनिटचा हा लास्ट टॉपिक असेल इन्व्हर्जन ऑफ कायनेमॅटिक चेन. त्याच्यामध्ये तीन टाइप आहे. स्टार्टिंगला आपण स्टडी करतोय 4 बार कायनेमॅटिक चेन. आता 4 बार कायनेमॅटिक चेन मध्ये 4 टाइप्स दिलेले आहे. कपल व्हील, पेंटाग्राफ, वेट स्ट्रेंथ लाइन इंडिकेटर अँड बीम इंजिन. So we discuss the 4 bar chain. It is consist of 4 turning pairs. आपण आता 4 बार चेन मेकॅनिझम स्टडी करतोय. आपण त्याला 4 बार मेकॅनिझम का म्हणतो? तर सिम्पली आहे की त्याला 4 चेन किंवा 4 पेरी दिलेल्या असतात. सपोज 1 2 3 अँड 4, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो 4 बार कायनेमॅटिक चेन. सिंगल स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम काय असतं एक सिम्पली सांगतो. इट इज कन्सिस्ट ऑफ 3 टर्निंग पेअर. सपोज तुमचं सिंगल स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम त्याला 3च पेअर असतील तर आपण त्याला सिंगल स्लाइडर म्हणतो. डबल स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझमला जर 2च पेअर असतील, 2च टर्निंग पेअर असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो. सपोज ह्या 2च पेअर असतील टर्निंगला, ह्या 2 त्यात इन्क्लूड नसतील, ह्या 2च जर अवेलेबल असतील तर आपण त्याला डबल स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम म्हणतो. आणि सपोज 1 2 अँड 3 अवेलेबल असतील तर आपण त्याला सिंगल स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम म्हणतो. बट 4 जॉईंट असतील 1 2 3 अँड 4 जॉईंट असतील तर त्याला आपण 4 बार चेन. 3 जॉईंट असतील तर त्याला सिंगल स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम. आणि 2च जर टर्निंग पेअर असतील त्याला आपण डबल स्लाइडर क्रँक चेन म्हणतो. ओके, तर आपण डिस्कस करतोय आता 4 बार कायनेमॅटिक चेन. फर्स्ट वी अंडरस्टँड couple wheel of locomotive. Okay, couple wheel of locomotive means the mechanism of couple wheels of locomotive
consist of the links. ओके, डायग्राम मध्ये दिलेलं बघा, consist of link. डायग्राम मध्ये 4 लिंक्स प्रोव्हाइड केलेले आहे. त्या 4 लिंक्स मध्ये बघा एक फिक्स पिवोट असेल, 2 पॉइंट हे फिक्स पिवोट दिलेले आहे, एक मूव्हिंग पिवोट दिलेला आहे. ओके, आणि अदर साइडला पण एक मूव्हिंग पिवोट दिलेला आहे. म्हणजे 4 बार कायनेमॅटिक चेन्स मध्ये 4 लिंक्स प्रोव्हाइड केलेले आहे. बट इन दिस 4 लिंक्स दे आर गिवन 2 links are fixed pivot and 2 links are a moving pivot. Okay, 2 moving pivot दिलेले आहे and 2 fixed दिलेले आहे. Okay, in this mechanism the link ADBC having equal length. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, सपोज ही जी लेंथ असेल, ही असेल आणि ही सेम असेल, मीन्स हॅव्हिंग अ इक्वल लेंथ, act as a crank and then are connected the respective wheel. Simple आहे, एक डायग्राम मी ड्रॉ करतो इथे फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. See, suppose we take an example of couple rod locomotive in a 4 bar mechanism. आता 4 bar mechanism मध्ये सब 4 टाइप दिले, तर आपण फर्स्ट स्टडी करतोय कपलिंग रॉड. सिंपल आहे. सपोज इथे एक व्हील दिलेले आहे, सपोज इथे एक व्हील प्रोव्हाइड केलेले आहे, इथे एक व्हील आहे, सेकंड व्हील. ओके, 2 व्हील प्रोव्हाइड केलेले आहे. ओके, 2 व्हील म्हणजे लो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव्ह मीन्स सिंपल. आता हे 2 व्हील प्रोव्हाइड केलेले आहे. या 2 व्हील्स मध्ये हा सेंटर पॉइंट फर्स्ट व्हीलचा, सेकंड सेंटर पॉइंट आहे. ओके, आता सपोज आपण रेल्वेचं इंजिन बघितलं, सॉरी रेल्वेचे तुम्ही जर व्हील बघितले, रेल्वेचे व्हील बघितले, ते आपण कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव्ह नुसार जॉईंट केले असतात. एक व्हील असतं, हे दुसऱ्या व्हीलला कनेक्टेड कसं केलेलं असतं, सपोज सेंटर असतील, सेंटर कनेक्टेड असतील. ओके, आता बघा इथे दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. म्हणजे 4 इथे टर्निंग पेअर दिलेले आहे किंवा 4 लिंक्स दिले, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ 4 बार मेकॅनिझम. फक्त एक कपलिंग रॉडचं एक्झाम्पल आहे, पण त्याच्यामध्ये आपण 4 बार मेकॅनिझम यूज करतो. ओके, 4 लिंक्स दिलेले आहे म्हणून 4 बार मेकॅनिझम. ओके, आता हे व्हील्स दिलेले आहे, व्हील्सला जॉईंट केलं. जो हा पार्ट असेल, सपोज हा पार्ट असेल, हा तुमचा फिक्स पार्ट असेल, आणि मुव्हिंग पार्ट कोणता असेल, 1, 2 and 3 हा तुमचा मुव्हिंग पार्ट असेल. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज अ कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव्ह. ओके, आता काय असतं ते आपण बघूया. सिम्पली नेमिंग असेल. ओके, so this is the fixed links, means your A and B. This is A, another one B, next is C, this is D. So this one is a link 1, this is second link, this is third link, and this is last one, your fourth link. ओके, A B C D आपण नेमिंग दिलं. ही फर्स्ट लिंक आहे, सेकंड, ही थर्ड आणि फोर्थ लिंक दिलेली. ओके, आणि हे तुमचे असेल व्हील. ओके, व्हील असेल तुमचं इथे. ओके, हे व्हील असतील दोन्ही. सो व्हॉट इज द कपल व्हील से, the in this mechanism the link AD and BC having equal length. AD simple आहे बघा, AD and BC 4 बार मेकॅनिझम मध्ये AD and BC ची ही लेंथ इक्वल असते, ऍक्ट ऍज अ क्रँक and are connected to the respective wheel. या दोन्हींची लेंथ, ओके, A and BC ची लेंथ ही सेम असते, आणि ते दोन्ही पण कुठे कनेक्टेड असतात, त्याच्या इथे बघा व्हीलला कनेक्टेड असतात. ओके, अंडरस्टँड. द
link CD act as a coupling rod. Link C and D. C and D. CD links work as a act as a coupling rod, and the link AB is a fix. ओके, आपण बघितलं एडी आणि बीसी ची लेंथ सेम असते. सीडी दिलेला आहे, जो सीडी असतो हा कपलिंग रॉड असतो, आणि एबी असतो हा एबी तुमचा फिक्स असतो. मीन्स टू मेंटेन अ कॉन्स्टंट सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन देम. सेंटर डिस्टन्सला जॉईंट असते. या प्रकारचा आपला 4 बार मेकॅनिझम असतो कपलिंग रॉड ऑफ. Then next one is another type is a pentagraph म्हणजे डबल लिव्हर क्रँक मेकॅनिझम. सिंपल आहे. पेंटागॉन काय दिलेलं बघा, आपण अंडरस्टँड करू. पेंटागॉन सिंपल आहे. ओके, यात एक डायग्राम आहे पेंटाग्राफची, डबल लिव्हर मेकॅनिझम. हे तुम्हाला आता अंडरस्टँड होणार नाही, फिगर नुसार अंडरस्टँड होणार नाही. फक्त आपण कन्सेप्ट अंडरस्टँड करायचे. जो आपला प्रॅक्टिकल टाइम असतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही व्हिडिओ प्ले केला जातील, की जे आपण मेकॅनिझम स्टडी करतोय. जे मेकॅनिझम स्टडी करतोय हे इंडस्ट्रीमध्ये किंवा आपल्या डेली पर्पज मध्ये जे मशीन यूज करतोय त्या मशीन मध्येच हे मेकॅनिझम यूज केले असतात. फक्त ते आपल्याला अंडरस्टँड होत नाही, कारण की मशीनचा पार्ट असतो इंटरनल